السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج 3 اکتوبر 2024 جمعرات کا دن ہے۔ دن کے 8:45 بجنے والے ہیں۔ اس وقت کی تازہ ترین خبریں سنیے گا۔ حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب اور حضرت مولانا محمود مدنی صاحب کی جانب سے بھی ایک بڑی خبر ہے، وہ بھی آپ اسی ویڈیو کے آخر میں سنیں گے۔ چلیے پہلی رپورٹ سنتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی پر مہند رام گیری کے خلاف 67 FIR درج۔ مہاراشٹر حکومت نے بمبئی ہائی کورٹ کے سامنے پیش کیا کہ ہندو گرو مہند رام گیری کے خلاف ناسک میں ایک تقریب میں اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مبینہ توہین آمیز ریمارکس پر ریاست بھر میں تقریباً 67 FIR درج کی گئی ہیں۔ حکومت نے پیر کو عدالت کو مزید بتایا کہ مبینہ توہین آمیز ریمارکس پر مشتمل قابل اعتراض مواد جسے آن لائن شیئر کیا گیا تھا، سائبر کرائم پولیس کے ذریعے ہٹایا جا رہا ہے۔ انڈیا ٹوڈے کی ایک رپورٹ کے مطابق مہاراشٹر کے ایڈوکیٹ جنرل ڈاکٹر پیریندر سراف نے ایک عرضی کی مخالفت کرتے ہوئے یہ عرضی پیش کی، جس میں مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ ایکناتھ شندے کے خلاف FIR درج ہونے کے بعد رام گیری کے ساتھ اسٹیج شیئر کرنے پر FIR کے اندراج کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ ایڈوکیٹ محمد وسیع سید اور دیگر کی طرف سے دائر کی گئی درخواست میں 2014 سے فرقہ وارانہ واقعات میں نمایاں اضافہ کا الزام لگایا گیا ہے، جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ منظم اسلاموفوبک چیزوں کو ریاست اور مرکزی حکومتیں تحفظ فراہم کرتی ہیں، جس کے نتیجے میں ہجوم، تشدد، فسادات اور مسلمانوں کی نسل کشی ہوتی ہے۔ درخواست گزاروں کی نمائندگی کرتے ہوئے ایڈوکیٹ اعجاز نقوی نے دلیل دی کہ رام گیری مہاراج کے خلاف کارروائی کرنے کے بجائے شندے نے ان کے ساتھ ایک پلیٹ فارم شیئر کرنے کا انتخاب کیا، اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ ریاست میں سنتوں کا تحفظ کیا جائے گا۔ تاہم جسٹس ریوتی موہتے ڈیرے اور پرتھوی راج چوہان نے نوٹ کیا کہ گرو کے ویڈیوز کو ہٹانے اور مبینہ نفرت انگیز تقریر کے لیے FIR کے اندراج سے متعلق درخواستوں کی پہلے ہی سماعت ہو رہی ہے۔ نفرت انگیز تقاریر کے بارے میں بینچ نے ریمارکس دیے کہ وہ افراد کو تقاریر کرنے سے نہیں روک سکتے۔ پولیس ضروری کارروائی کر رہی ہے اور FIR درج کر رہی ہے، صرف اس لیے کہ وہ ایکناتھ شندے اور رام گیری ایک اسٹیج پر شریک ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ FIR درج کی جائے۔ آپ کو خرابی دکھانی ہوگی، اگر خلاف ورزی ہوتی ہے تو FIR درج کی جاتی ہے۔ آپ نقوی معاملے کو سیاسی بنا رہے ہیں، جب آپ بنیادی مسئلے سے ہٹ جاتے ہیں تو پھر یہی ہوتا ہے۔ آپ کا بنیادی مسئلہ ویڈیوز کو ہٹانا ہے، بینچ نے مزید کہا، جیسا کہ اشاعت نے ذکر کیا ہے۔ وہیں دوسری جانب ایک بڑی رپورٹ سامنے آ رہی ہے، جسے سن کر آپ کی آنکھوں سے یقیناً آنسو جاری ہو جائیں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مداخلت کیوں نہیں کرتے؟ ایک ترک مسلمان مسجد نبوی شریف کے احاطے میں کھڑے ہو کر اپنا آنکھوں دیکھا واقعہ یوں بیان کرتا ہے: میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کھڑا دیکھ رہا تھا کہ 4 پولیس والے کسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ پھر ایک شخص نمودار ہوا تو پولیس والوں نے بھاگ کر اسے قابو کر لیا اور اس کے ہاتھ جکڑ لیے۔ نوجوان نے کہا، مجھے دعا اور توسل کی اجازت دے دو، میری بات سن لو، میں کوئی بھکاری نہیں ہوں، نہ چور ہوں۔ پھر وہ جوان چیخنے لگا۔ میں نے اسے دیکھا تو ایسا لگا جیسے میں اسے جانتا ہوں۔ میں بتاتا ہوں کہ میں نے اسے کیسے پہچانا۔ دراصل میں نے اسے کتنی ہی مرتبہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں روتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ ایک البانوی نوجوان تھا جس کی عمر 35 یا 36 سال کے درمیان تھی۔ اس کے سنہرے بال اور ہلکی سی داڑھی تھی۔ میں نے پولیس والوں سے کہا، اس کا کوئی جرم نہیں ہے تو تم اس کے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ آخر کیا الزام ہے اس پر؟ انہوں نے کہا، تو پیچھے ہٹ، اس معاملے میں بولنے کا تجھے کوئی حق نہیں۔ لیکن میں نے پھر کہا، آخر اس کا تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ کیا اس نے کوئی چوری کی ہے؟ انہوں نے کہا، یہ بندہ 6 سال سے ادھر مدینہ شریف میں رہ رہا ہے، لیکن اس کا یہ قیام غیر قانونی ہے۔ ہم اسے پکڑ کر واپس اس کے ملک بھیجنا چاہتے ہیں، لیکن وہ ہر بار ایک ہی چال سے بھاگ جاتا ہے اور جا کر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پناہ لے لیتا ہے۔ ہم ادب کی وجہ سے اسے اندر جا کر گرفتار نہیں کرنا چاہتے۔ میں نے پوچھا، تو اب اس کے ساتھ کیا کرو گے؟ کہنے لگا، ہم اسے پکڑ کر جہاز پر بٹھائیں گے اور واپس البانیہ بھیج دیں گے۔ نوجوان مسلسل روئے جا رہا تھا اور کہہ رہا تھا، کیا ہو جائے گا اگر تم مجھے چھوڑ دو گے تو؟ دیکھو، میں کوئی چور نہیں ہوں، میں کسی سے بھیک نہیں مانگتا، میں تو ادھر بس محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں رہ رہا ہوں۔
पुलिस वालों ने कहा नहीं, ऐसा जायज़ नहीं है। नौजवान ने कहा अच्छा मुझे ज़रा आराम से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक अर्ज़ कर लेने दो। फिर नौजवान ने अपना मुँह गुंबद खज़रा की तरफ कर लिया। पुलिस वालों ने कहा चल कह जो कहना है। तो नौजवान ने गुंबद खज़रा की तरफ देखा और जो कुछ अरबी में कहा मैंने समझ लिया। वो नौजवान कह रहा था या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हमारे दरमियान इत्तेफाक नहीं हुआ था? क्या मैंने अपने माँ बाप को नहीं छोड़ा? क्या अपनी दुकान बंद करके अपना घर बार नहीं छोड़ा और ये अहद करके यहाँ नहीं आया था कि आपके जवार रहमत में रहा करूँगा? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब देख लीजिए ये मुझे ऐसा करने से मना कर रहे हैं। या रसूल अल्लाह आप मुदाखलत क्यों नहीं फरमाते? या रसूल अल्लाह आप मुदाखलत क्यों नहीं फरमाते? इतने में नौजवान बेहाल होने लगा तो पुलिस वालों ने जरा ढील दी और नौजवान नीचे गिर गया। एक पुलिस वाले ने उसे ठुड्डा मारते हुए कहा ओ धोखेबाज उठ, लेकिन नौजवान ने कोई रद्द अमल जाहिर न किया। मैंने पुलिस वालों से कहा ये नहीं भागेगा, तुम हमामा से पानी लाओ और उसके चेहरे पर डालो, लेकिन नौजवान कोई हरकत नहीं कर रहा था। एक पुलिस वाले ने कहा इसे देखो तो सही, कहीं ये सचमुच मर ही न गया हो। दूसरा पुलिस वाला कहने लगा इसे हमने कौन सी ऐसी ज़रब लगाई है जिससे ये मर जाएगा। फिर उन्होंने एम्बुलेंस को बुलाया और वो इधर सामने वाले 7 नंबर गेट से एक एम्बुलेंस ले आए। उन्होंने नौजवान के शहरक पर हाथ रखकर हरकत नोट की और नफ्स की तो कहने लगे इसे तो मरे हुए 15 मिनट गुजर चुके हैं। अब पुलिस वाले जैसे मुजरिम हों नीचे बैठ गए और रोने लगे। वो मंजर भी देखने वाला था। उनमें से एक तो अपने दोनों जानों पर हाथ मारते हुए कहता था हाय हमारे हाथ क्यों ना टूट गए, काश हमें मालूम होता कि इसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी शदीद मोहब्बत है, हाय हमारे हाथ क्यों ना टूट गए। इसके बाद एम्बुलेंस वालों ने उसे वहां से उठा लिया और जन्नतुल बकी की तरफ तजहीज़ व तकफीन वाले हिस्से में ले गए। गुस्ल के वक्त में भी वहाँ मौजूद था। मैं उन्हें कहता था मुझे भी हाथ लगाने दो, मुझे भी इसकी चारपाई को उठाने दो। जब जनाजा तैयार होकर नमाज के लिए जाने लगा तो पुलिस वालों ने मुझसे कहा हमने जितना गुनाह उठाया है बस इतना काफ़ी है, इसे हमारे सिवा और कोई नहीं उठाएगा। शायद इसी तरह हमें आखिरत में कुछ रियायत मिल जाए। मेरे सामने ही वो नौजवान बार बार कह रहा था या रसूल अल्लाह आप मुदाखलत क्यों नहीं फरमा रहे। देखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुदाखलत फरमा दी और मलकुल मौत ने अपना फरीज़ा अदा करके उसे आप तक हमेशा के लिए पहुंचा दिया। अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमें अपने हबीब की वैसी ही मोहब्बत अता फरमाए जैसे इस अल्बानी नौजवान को अता फरमाई थी। आमीन या रब्बल आलमीन। वहीं दूसरी जानिब मौलाना अरशद मदनी साहब का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा अदालत से मजलूमीन के हक में फैसला आएगा। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने सुप्रीम कोर्ट के तबसरे पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि जमीयत उलमा हिंद का भी यही मौक़िफ़ है कि मजहब की बुनियाद पर किसी के साथ ज़्यादती और नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कानून की नज़र में सब बराबर हैं। ये अफसोसनाक हकीकत है कि बुलडोज़र कार्रवाई तअस्सुब और इम्तियाज़ की बुनियाद पर हो रही है और कानून की आड़ में एक मखसूस फ़िरक़े को इसका निशाना बनाया जा रहा है। इससे मजबूर होकर हमें सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। उन्होंने कहा कि मजहब की बुनियाद पर किसी के साथ हरगिज़ ज़्यादती की इजाज़त न दिए जाने का अदालती तफसीरा हौसला अफजा है। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज़ ही गैर कानूनी बुलडोज़र कार्रवाई पर आसाम हुकूमत को तौहीन अदालत का नोटिस भेजा। इससे यह भी उम्मीद पैदा हुई कि अदालत का कोई ऐसा फैसला आएगा जो गरीबों और मजलूमीन के हक में होगा और जिससे इन फ़िरका परस्तों को नकील लगेगी जो मजहब की बुनियाद पर तफरीक करते हैं और दस्तूर हिंद को बालाई ताक रख कर बुलडोज़र कार्रवाई का हुक्म देते हैं। वहीं दूसरी जानिब सदर जमीयत उलमा हिंद मौलाना महमूद मदनी ने अपने रद्द अमल में कहा कि बुलडोज़र इस मुल्क में नाइंसाफ़ी की अलामत बन चुका है। उन्होंने कहा कि यह आम तासुर है कि फ़िरका परस्त ताकतें मुसलमानों की मसाजिद व इबादतगाहों की निशानदही करती हैं और मकामी हुक्काम फौरी इसको मुनहदिम कर देते हैं। इस सिलसिले में चंद ऐसे वाक़यात हुए हैं जो इंतहाई अफसोसनाक है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट से वाज़ेह गाइडलाइन की उम्मीद की जा रही है। नाज़रीन व सामिईन, इन रिपोर्टों को आप सुन और देख रहे थे महासिन इस्लाम यूट्यूब चैनल पर। तमाम ताज़ा तरीन अपडेट हासिल करने के लिए अभी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।